R1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ फरहान नाज। बीजापुर में प्रगति पर संगठनों की ओर से एमपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ आक्रोश। बीजापुर शहर के अंबेडकर सर्कल में प्रगति पर संगठनों की ओर से दिल्ली में चल रहे 1 महीने से महिला कुश्ती खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर एमपी बृजभूषण सिंह का पुतला जलाकर बीजेपी सरकार पर आक्रोश व्यक्त किया। इसी के चलते हमारे माध्यम से प्रगति पर संगठनों के कई पदाधिकारियों ने बात की। ತಂಗಿಯರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈಗೇನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟಿದ್ದು ಧರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ MP ಏನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನಿಗೀಗ ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಧರಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಅವರು BJP ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ MP ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಪಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು FIR ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ MLA ಅವರು ನಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ನಮ್ಮದು ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅದ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂತು ಅದು ಏನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ರೌಡಿಜಮ್ ನಡೀತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು। ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ BJP MP ಇಂದನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಆವಾಜ್ ಎತ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ MLA ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೊಂದು ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಆ MP ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ। ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು MLA ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನೀವು MLA MP ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇದು BJP ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ತಕ್ಕ ಶಾಸನ ನೀವು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 24 ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು MP ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಏನು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ಈ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದ। ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ಅದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि आज इस प्रोटेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। आज ये गवर्नमेंट आज इतनी लापरवाह और खास करके औरतों के ताल्लुक से इतनी लापरवाह हो गई है, जहाँ कहीं भी औरत के साथ नाइंसाफियाँ हो रही है वहाँ पर इंसाफ दिलाने की गवर्नमेंट बात नहीं करती। ये जो BJP MP है, ये बृजभूषण नामी जो BJP MP है, जो महिला के ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की जो कोशिश किया है, इसके खिलाफ इस देश में प्रोटेस्ट की ज़रूरत है क्या? और इसके खिलाफ FIR करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दखल अंदाजी ज़रूरी है क्या? क्या गवर्नमेंट को इस बात का पता नहीं क्या कानून क्या बोलता है, संविधान क्या बोलता है, किसके तहत ये आरोपी है और इसको अरेस्ट करना है, इस पर जो है गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती क्या? इस सारे चीज़ों के लिए अवाम का उठ खड़ा होना ज़रूरी है क्या? अगर अवाम इस कदर उठ खड़े होगी तो याद रखिए, जैसा कि हम लोगों ने कर्नाटक में जब पूरी अवाम एक होकर जब BJP को जवाब दिया है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में सेंट्रल के अंदर BJP को दोबारा से जवाब देना पड़ेगा, या अगर अवाम उठ खड़ी होंगी तो। इससे पहले कि तुम्हारे कुर्सियां जो है छीनी जाएं तुमसे, तो इससे पहले तो आप लोग एक सही राय पर, सही रास्ते पर सही डिसीजन लेंगे, तो अगर महिला को इंसाफ दिलाएंगे। जो एक महीने से जो है एक स्ट्राइक पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ सरकार की तवज्जो नहीं है, बल्कि
कर्नाटक के इलेक्शन में प्रधानमंत्री की तवज्जो है, यहाँ पर रोड शो चल रहे हैं, यहाँ पर रैलीज चल रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसमें जो है यूपी से जहाँ पर नाइंसाफियाँ चल रही हैं वहाँ से जो है हमारे योगी आदित्यनाथ साहब आते हैं। इनको इस चीज़ के लिए सब लोगों को टाइम है, लेकिन एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए और अपने एमपी को सस्पेंड करके उसे जेल के सलाखों के पीछे डालने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने काम पर तवज्जो दें, अपने ड्यूटीज़ पर तवज्जो दें और अपने ड्यूटीज़ को सही तरीके से निभाएं और उस एमपी को जो है इमीडिएट जो है सस्पेंड करके उसे सलाखों के पीछे डालें और उसे जो है उसकी सजा सुनाएं। मेरा नाम अताउल्ला दरख्श। ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಎಂಪಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಎಂಪಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು FIR ಯಾವಾಗಾಯ್ತು? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು FIR ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಎಂಪಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಡಾಕೊಂಟಾರ. ಇವರು ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಅವರು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮಾ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು 2024 ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಗೆಯುವ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಲಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಒಂದು ಕೆಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ದುಃಖ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಂಥ ನಾಲಾಯಕ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ನಾಡು, ಈ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಇದು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಒಂದು ಲಜ್ಜಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖುದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೂವಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಓರ್ವ MP, ಓರ್ವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಗರಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇವಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ದೇಶವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ನಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದೆ.
ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಥೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಈ ಆರೋಪಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ನಿಲುವು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನು ಇವರು ಕೊಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ಕೇಸಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಥ ನ್ಯಾಯ? ಮತ್ತು ಅದೂ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ MP ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ, ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ? ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು? ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಆ ಮಹಿಳೆ 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯರೋದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ ಭದ್ರತೆ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಮಹಿಳೆಯರಾದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಕೇಸಿ ಆ ಏನು MP ಭೂಷಣ ಕೇಸಿ ಅದರ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸರಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಚರಣ ಅಂತೇನಂತಿಲ್ಲ ಅವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಂತ MP ಇದ್ದ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆದಂಥ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅಂತರ್ಜಾಂತರ ಮುಂದೆ ಕೂತರು ಕೇಳೋರು, ಯಾರು ಕೇಳೋರು. ಯಾರು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಕ್ಕೊಂಡಾರ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಏನೇ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಹುಡ್ಕೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ, ಪೋಸ್ಕೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವನು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಾಗಿಲ್ಲ? MP ಅದಾನಂತ ಬಿಟ್ಟಾರಂತವ್ರಿಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಂಥ ಇಂಥ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಅಗದಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತರ್ಮಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಾರಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಪ್ಪು ಮಾಡಿ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಲು ತಕ್ಷಣ FR ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಳಗೆ ಹಾಕೋ ಪೋಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗೋದು ತಡೆಯಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿವು. ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಈ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಬಂಧನಿಸಿ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯದ ಭೀಮ್ಸಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಗತಿ ರೈತ ಸಂಘ ಪ್ರಗತಿಗಳ ಭೀಮ್ಸಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ
ಏನು ಈ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ BJP MP ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಾಗಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರಾಗಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಕಾರ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ FIR ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, MP ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ? ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬೀದಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿ ಭಗವಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಡಪತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಧರಣಿ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಈತ ದುಸ್ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಬ್ಬರೇ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಹಗಲತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮ್ಯಾಗ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಏನೋ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಕತ್ರ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಗತಿ ಏನು? ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ದುಡ್ಕೊಂತೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇವಾಗ 8 ಆಗಲ್ಲ 9 ಆಗಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇದ್ದಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೆಂಗೆ ಗತಿ ಅಂತಲೇ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಂಥ ದುಸ್ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಈಗೇನು ನಮ್ಮ MLAಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗೆದವ್ರು ಒಗಿಬೇಕು. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಒಂದನ್ನೇ, ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳು ಒಬ್ರು ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಮ್ಮ MLAವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಥವ್ರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಸುಡಲಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದು ನಾವು ಪ್ರಗತಿಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ MLA ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೀ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ. ಈಗ ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತಾನೆ. ನಾವು ಉಣ್ತಾ ಇರೋ ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆ, ಹಸಿರು ಆದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಉಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದು ಈ ಥರ ಭಾವನೆಗಳು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಡಪತಿ ಅಂತೇಳಿ.